رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائن لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجه ورد عن نبي كان بدره عظيما ونسبه كريما وسيرته مستقيما قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وبارك عليه. الحديث الثاني أن ابن يسار عن كعب الأخبار قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يخدمه ويدخله صندوق فلما مات بي فتاته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويقتصر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون بالصلاة كصفوفهم في الكتاب قلوبهم وصيتهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا منه وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا إذا فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا وزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا عملهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فيقول الحق وعزتي وجلالي لجأت من أخلص لي بشهادتك من كذب بي أدخلوهم الجنة برحمتي يا عز جواهر القدر خلاصة إكسير سر الوجود ما ديك كافر ولو جاء بمجل المجهود وواصفك عجيز عن حسن ما ويت من خصال الكرم والجود الكون إشارة أنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لا كاشفون الله
صل وسلم وبارك عليه والله ما لها كواكب ولا مد خير مدرك النجاري صلاة الله ما لها الكواكب على أحمد خير مركب النجاري هذه تراب الحبائب فهذا الشكر أعظم الركائب الله ما لها الكواكب على أحمد خير مركب النجاري
تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله وفضلي إلى نهاية تمام حمله فلما استدى بها تلك بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
يا نور العين مرحبا مرحبا يا حسين Sallu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Yaitu tadi pembacaan kisah Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh guru kita yaitu Mukarram Ustaz Muhammad Surya. Baiklah, kita lanjutkan pada acara selanjutnya yaitu sambutan pertama. Kami mohonkan untuk kesediaan waktunya kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Forum Komunikasi Kaum Betawi Kota Bekasi yaitu Bunda Bang Ketua Subhan Rahmat. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, azan salam untuk guru kita Al-Ustaz Muhammad Ali Daus Mini dan Al-Mukarram guru kita Ustaz Bujab dan juga Bang Ajis Jajab
Ustaz Ujab. Ya, kami ucapkan selamat datang untuk Buya Cep Jamkur Fahrul Razi, dan juga bersama Ustadz Mohai Atali, dan juga bersama Kiai Ubaidillah Supari, dan juga sahabat kita Bang Haji Skagap, alhamdulillah, dan juga Bang Daus Mini. Ya, marilah kita dengarkan sambutan yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah Forum Komunikasi Kaum Betawi Indonesia Kota Bekasi, yaitu Abangda Bang Ketua Suprato Ahmad. Sallallahu Muhammad. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nuri jati wa syiri syarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan kepada kita semua, hadir di Maulid Agung di Villa Pekayon DPD Forkabi Forum Musik Kaum Betawi Indonesia. Selawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah meminah julumatir lalu dari kegelapan timbulah cahaya terang benderang. Saya sebagai Ketua DPD Forkabi Forum Musik Kaum Betawi Indonesia Kota Bekasi sangat bersyukur langit dan bumi, nikmat sehat, nikmat silaturahim, nikmat panjang umur. Yang saya cintai para guru-guru saya, Ayahanda Al-Walid, Yadi Abdul Hadi, abi saya Haji Motai Atali, Kiai Ubaidillah Sopari, Ketua Umum yang mewakili Bendahara Wasekjen, Ketua-ketua DPD, abang-abang saya, Bang Baharudin, Bang Haji Masih, makasih banyak udah hadir. Ko Haji Lia, abang-abang saya yang hadir di sini, Abang Budi dari Kesbangpol, Bapak Camat, dan para dewan-dewan penasehat yang selalu mensupport dan banyak saya belajar. Terima kasih yang saya ucapkan. Dan para ketua DPC dan pengurus DPD Forkabi sekota Bekasi dan mak-mak Forkabi yang telah menyiapkan hidangan, dan para jemaah, para majlis-majlis salim, para masjid, para ketua-ketua Ormas Aliansi Ormas Bekasi Selatan. Terima kasih kepada abang-abang saya yang tidak kita sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Syukur alhamdulillah para pengurus DPD yang berkorban harta, tenaga, pikiran, dan para donatur yang telah menyisihkan harta rezekinya untuk acara Maulid Agung ini. Maulid Rasul ini menuju akhlak Rasulullah, dari Muhammad Johir menuju Muhammad Batin. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pengurus Villa Pekayon, para pedagang-pedagang ruko Villa Pekayon yang telah menyisihkan harta rezekinya. Dan hari ini Allah mudahkan segala urusan kita, yang bersedekah apapun. Terima kasih banyak.
Saya mau berpantun. Mohon izin. Sarapan pagi makan roti, siangnya makan sushi. Jadikan sholawat sebagai obat hati, penenang untuk redamkan diri. Cermin kaca ada di Serambi, tapi ditata secara tingkat. Mari baca sholawat Nabi agar kita mendapat syafaat. Hati-hati main petasan, kalau terbakar jadi gelap. Agar selawat selamat dunia akhirat. Rayakan Maulid penuh keikhlasan. Saya tidak berpanjang kalam karena kalau kebanyakan jadi sedih. Terima kasih, syukur alhamdulillah. Juga guru saya tercinta, kiai-kiainya, doa semua para guru-guru saya. Semoga dan jamuan tempat saya mohon dimaafkan lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, itu tadi sebutan dari Ketua DPD kami Kondomasi Ibu Abang Ketua Suprat Rahmat. Baiklah, kepada sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum DPP kami yang semua dalam kali ini akan disampaikan oleh Bang Haji Ma. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan secara hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama yang sangat kita hormati, kita banggakan, kita cintai dan selalu kita doakan agar guru-guru kita yang di depan ini selalu sehat, panjang umur, sehingga kita yang hadir di sini mendapat satu keberkahan atas doa-doa beliau. Yang pertama adalah Bapak Ki Haji Al-Walid Abdul Hadi. Beliau adalah sebagai penasehat Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Kabupaten Indonesia Kota Bekasi. Penceramah kita yang sudah hadir, para kiai, para ustadz, ada Bang Daus ini temannya Bang Haji Madid. Bang Haji Madid itu tangga saya, saudara rumah saya. Bang Haji, terima kasih sudah pernah hadir. Kemudian dari kalangan pemerintah yang hadir pada hari ini luar biasa, Bapak Kesbangpol Kota Bekasi, Bapak Dr. Andes Budi Wijanto MSI, terima kasih Pak sudah pernah hadir. Pak Camat, Pak Lurah, terima kasih Pak sudah hadir. Kemudian di belakang ada dari Polda Metro Jaya. Beliau adalah sahabat-sahabat Forkabi yang ada di Jabodetabek. Kemudian di sini hadir ya ormas-ormas sahabat kami. Ada Pemuda Pancasila, ada FBR saya lihat di depan, tapi saya tidak naik ya. Kemudian para tokoh yang lain, mohon maaf tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Di belakang dari unsur DPP hadir Abang Syah Maulana Manap, Sarjana Hukum. Beliau adalah sebagai Sekretaris Jenderal DPP Forkabi. Ya. Kalau nggak tahu siapa dia keponakannya Bang Puke. Bang Puke itu Gubernur DKI Jakarta yang lalu. Jadi sekarang beliau diangkat sebagai Dewan Adat untuk kaum Betawi. Kemudian ada beberapa yang hadir sini, Ketua DPD, salah satunya Bang Haji Bahrudin, Sarjana Teknik. Beliau adalah Ketua DPD Kota Jakarta Utara. Kemudian hadir juga Abang Dr. Andes Haji Musi SOS MSI. Beliau adalah Ketua DPD Kota Tangerang, jadi jauh. Ada terima kasih. Didampingi oleh Bang Ucok, ya sahabat saya.
Abang Po hadirin yang mohon maaf tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Wabil khusus yang sangat saya cintai, saya banggakan ya, Ketua DPD Kota Bekasi, Abang Muhammad Ato, tepuk tangan buat beliau. Beserta pengurus DPD dan seluruh anggota Forkabi Kota Bekasi yang hari ini menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada suasana yang sangat meriah dan penuh dengan kekeluargaan. Pertama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf para kiai, para guru, kenapa Ketua Umum kami tidak hadir di tengah-tengah kita, karena beliau mendampingi Menteri Koordinator Infrastruktur ya, Abang Dr. Agus Harimurti Yudhoyono. Beliau ada di luar Jawa karena kaitannya dengan saudara-saudara kita yang sedang musibah. Dan hari ini saya diutus untuk hadir di sini dan alhamdulillah pada hari ini bisa berkumpul bersilaturahim. Yang pertama saya sampaikan adalah bahwa Forum Komunikasi Kaum Betawi Indonesia menyelenggarakan hanya 3 Pak Kiai. Yang pertama, kami disuruh usaha oleh pimpinan dan Abang Jenderal Haji Nakorai, Sarjana Ekonomi, dagang, kerja, usaha, kebutuhan keluarga dulu. Setelah kebutuhan keluarga sudah cukup, maka baru boleh ikut berorganisasi sehingga tidak merepotkan orang lain. Yang kedua, boleh tepuk tangan Pak, karena ini adalah anjuran luar biasa ya. Yang kedua, deketin para kiai-kiai kami, para ustadz-ustadz kami ya, untuk meningkatkan iman dan takwa kita, salah satunya pada hari ini. Kemudian yang ketiga, konsolidasi pengurus ya, dan ini juga adalah merupakan salah satu konsolidasi. Jadi hanya 3 Pak tugas kami sebagai organisasi Forum Komunikasi Kaum Betawi Indonesia agar kita tetap berjalan. Bapak, Ibu, ya, Abang, Empok, para kiai yang sangat-sangat saya banggakan. Salah satu yang disampaikan oleh Forum Komunikasi Kaum Betawi Indonesia adalah hari ini kita semua bangga, kagum panggung yang begitu besar. Kalau orang-orang ini biasanya di tengah-tengahnya ini artis dangdut Pak, tapi tidak berlaku untuk Forum Komunikasi Kaum Betawi Indonesia. Yang ada di panggung ini adalah orang-orang terhormat, orang-orang yang mulia, para kiai kita, para ustadz-ustadz kita yang bisa kita yang jadi panutan kita semuanya ya. Dan Forum Komunikasi Indonesia nyaris tidak pernah Pak menyelenggarakan panggung hiburan huru-hara, tidak. Maulid, Isra Mi'raj, itulah yang kami lakukan dan selalu diselipkan berbagi dengan anak yatim piatu, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi ataupun di tingkat kecamatan. Ini adalah berkat dukungan para kiai-kiai kami yang ada. Kemarin kami melakukan muhibah ya. Muhibah itu kunjungan perbandingan budaya Pak, ke jauh sekali, Tidore dan Ternate, kesamaan di sono Pak. Jadi kesamaan kesultanan dengan kebudayaan kita Betawi, terutama Forkabi, itu sama. Maulidnya sama, kiainya sama, sholatnya sama. Ini luar biasa. Dan nanti beliau akan melakukan kunjungan ke Jakarta juga. Ini adalah yang kami lakukan. Duitnya dari mana Pak? Patungan. Itulah hebatnya Forum Komunikasi Kaum Betawi Indonesia. Kami tidak pernah melakukan untuk hal-hal yang negatif, tapi seperti itu yang kami lakukan. Nah, yang kedua perlu saya sampaikan, Bapak Ibu di sini ada teman-teman kita dari Polda Metro Jaya. Kemarin Jakarta terutama Pak, ketika terjadi satu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, di mana kantor-kantor polisi dirusak, Forkabi melakukan satu kegiatan yang sangat mulia. Ditanya apa yang rusak Pak? Kantor polisi, terutama di Cipayung. Jadi 3 lantai, terutama Pak Kiai, musola kita dihancurin, anak-anak luar biasa. Musola dihancurin. Saya tanya, ternyata 3 lantai habis Pak, barang-barang di jalan. Saya kumpulin di situ Pak. Saya belajar dari Tidore dan belajar dari Ternate. Ternate 99% itu nyaris agama semua Islam Pak, tidak ada yang tidak Islam. Tetapi ketika ada satu non muslim di situ diganggu atau dihina, maka kesultanan yang akan bergerak bertindak, dan itu patut kita terapkan di sini luar biasa Pak. Dan kemarin juga kami lakukan itu di Cipayung.
Ya, kami kumpulkan teman-teman yang non muslim, para kiai, para ustadz, pendeta dan sebagainya. Kita bantu kantor polisi. Alhamdulillah Pak, 15 komputer baru, kaca 3 lantai, cat, kemudian kita bantu dari Forum Komunitas Komputer Indonesia beserta dengan tokoh-tokoh masyarakat. Itu adalah berkat para kiai-kiai kami, doa-doa orang tua kami yang hadir di depan ini. Kemudian ada viral juga kemarin tuh di Cipayung lagi Pak kejadian. Jadi ada 6 anak. Kalau tadi ada orang melakukan perusakan terhadap kantor polisi, ini ada 6 orang anak SD pulang sholat nemu handphone Pak. Dia ngomong tuh direkam, ini handphone bukan hak kita, harus kita kembalikan ke kantor polisi. Dia antar ke kantor polisi Pak. Yang kita mau tarik benang merahnya adalah bukan masalah nilai handphonenya. Mungkin kalau handphone dijual harganya berapa? 500, 1 juta paling mahal. Tapi niat ketulusan dari anak yang berusia kecil patut Pak kita diberi contoh ya, patut kita apresiasi. Akhirnya kemarin saya undang teman-teman pengusaha, saya undang teman saya, kebetulan ada beberapa teman saya rektor. Nah itu anak kita kasih penghargaan. Satu, nilainya tidak besar Pak, uang. Kemudian kita kasih bingkisan, tapi yang satu istimewa dari salah satu kampus, nanti kalau anak lulus SD, SMP, SMA mau lanjutin kuliah, dijamin Pak tinggal masuk. Nah ini adalah salah satu yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Kaum Betawi Indonesia ya. Jadi hal-hal kalau saya cerita panjang ini banyak sekali Pak, banyak. Satu lagi terakhir ya, kalau di Jakarta tuh namanya PPSU yang pakai orange. Kalau di Bekasi apa namanya tuh Pak? Pakai stampol. Jadi tenaga kerja yang dari swasta atau dari PJLP, kalau PJLP ada di sini ya. Nah itu bagian bersih-bersih. Di dalam pinggir kali Pak ada bungkusan, ada bergerak berasnya diangkat, itu berupa bayi Pak, ada bayi. Begitu dibuka masih hidup dan itu viral banget. Juga sama, kami undang dari Forum Komunikasi Petani Indonesia memberikan satu apresiasi dan penghargaan. Nilainya tidak seberapa, tetapi itu adalah menyelamatkan nyawa satu orang anak, satu orang bayi oleh petugas yang sangat mulia, petugas kebersihan. Maka kami dari Forum Komunikasi Indonesia juga memberikan satu apresiasi kepada orang tersebut. Ini adalah ya akhlak yang hari ini dilakukan, diperingati oleh kita semuanya terkait dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita mengikuti ya apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Barangkali itu para kiai, para pejabat, para tokoh, kami atas nama DPP Porkabin mengucapkan selamat dan ucapan terima kasih yang setingginya kepada Ketua DPD Bang Muhammad Atau beserta seluruh keluarga yang hari ini menyelenggarakan acara begini hebatnya ya. Kami juga bingung kalau seperti DPP ini mau ngapain kalau DPD seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, selamat Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sambutan dari Ketua Umum DPP Porkabi diwakilkan oleh Bapak Bendahara Umum Bang Haji Ba. Baiklah, marilah kita dengarkan sambutan selanjutnya, yaitu sambutan Wali Kota Bekasi. Dalam hal ini akan diwakili oleh Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Bekasi, yaitu Bangda Bapak Dr. Andes Budi Wijayanto MSc. Padanya waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat jawabnya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para sesepuh, para kiai, para ulama, para ustadz. Yang saya hormati pengurus panitia Porkabi acara Maulid Nabi, juga termasuk penasehat Porkabi Al-Walid Bapak Kiai Haji Abdul Hadi. Yang saya hormati para ceramah yang sudah hadir. Tidak sebutkan satu persatu ini, mohon maaf, namun tidak mengurangi rasa
Akjim kami yang saya hormati Pak Camat Bekasi Selatan beserta segenap jajaran, yang saya hormati Lurah Pekayon, ada Pak Wakil Lurah di sini, Pak Kiai, Bapak Ramon beserta segenap jajaran, yang saya hormati juga panitia penyelenggara yang sudah bisa menjalankan kegiatan Maulid Nabi. Masya Allah, ini acaranya luar biasa, panggungnya aja, lihat lampunya udah kalah ini Pemkot ini, ya Masya Allah ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita dapat sama-sama hadir untuk sama-sama mengikuti kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sepertinya saya bicara ini udah nggak pada sabar jemaah, karena sudah ada banyak penceramah di Pak Kiai. Ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama kami ucapkan terima kasih juga kepada panitia yang sudah melaksanakan kegiatan Maulid Nabi dari Porkabi. Juga di sini hadir dari Ormas, ya dari PP saya lihat ada Ketua PAC Pak Edi Nur Hadi, dari FDR, dan juga mungkin dari ormas lain yang hadir. Ini suatu kebanggaan dan kehormatan saya bisa hadir di sini, karena kalau sengaja mengumpulkan masyarakat kita susah. Oke, ini begitu luar biasa masyarakat hadir. Ini bukti cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi terima kasih kepada Ormas, karena Kes Bangpol ini salah satu tugasnya adalah membina Ormas Pak Kiai. Ya, di Kota Bekasi Ormas ada 296 yang tercatat, banyak amat di Bekasi. Tapi yang aktif bisa dihitung jari, salah satunya ini Porkabi, PP dan FBR. Jadi terima kasih kepada Ormas, pimpinan dan juga pengurus serta anggota yang sudah sama-sama ikut membangun Kota Bekasi, ikut penyelenggaraan pemerintahan. Kalau di Kota Bekasi kemarin di akhir Agustus, mungkin di wilayah lain ada kerusuhan, tapi dengan kerjasama dan juga dukungan dari semua ormas di Kota Bekasi, alhamdulillah Kota Bekasi boleh dikatakan aman, nyaman, dan terkendali. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada seluruh ormas, wabil khusus kepada Porkabi. Yang selanjutnya, saat ini juga kita sedang berduka, ya, sebagian wilayah Indonesia terkena bencana. Mari kita doakan semoga warga-warga kita yang ada di Sumatera, baik itu di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, ya, bisa diberikan ketabahan, kesabaran, dan segera musibah bisa segera diselesaikan dan masyarakat bisa kembali seperti sedia kala. Kalau bicara Porkabi, forum komunikasi kaum Betawi, kalau di namanya itu ada namanya kaum Betawi, itulah kearifan lokal. Tapi saya yakin Porkabi punya visi untuk NKRI, ya, untuk NKRI. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu yang kami muliakan, ya, jadi kalau bicara penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri. Semua harus berpartisipasi dari stakeholder yang ada. Pak Camat nggak bisa sendiri, Pak Lurah, sekarang lurahnya perempuan ya, Pak Wakil lagi ngobrol gue ya, Pak Wakil, ya Pak Wakil sekarang lurahnya perempuan ya, Pekayon, ya alhamdulillah. Kemudian juga di sini lupa ada Pak RT, Pak RW, ada sesepuh juga ini. Saya ketemu alhamdulillah dengan Pak Ubay di sini ya. Jadi kalau saya boleh bicara, ini acara alhamdulillah saya bisa silaturahim dengan warga masyarakat Bekasi Selatan, khususnya warga Pekayon. Ya, jadi acara ini kalau tidak jadi lurah sama camat kita jarang temuin. Ya, jarang Maulid undang pejabat di tingkat atas. Kalau lurah sama camat itu sering. Ya, jadi ini kegiatan saya waktu di Selatan ya 15 tahun yang lalu. Ya, alhamdulillah ini kegiatan yang sangat luar biasa. Ini bisa tetap berlanjut dan bisa dilaksanakan oleh warga Kota Bekasi, wabil khusus di Kelurahan Pekayon Jaya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya kira juga
tidak berpanjang lebar ya. Di sini saya karena tadi ketuanya baca pantun, saya membaca pantun. Cakep. Ya. Di hutan melihat singa, memanjat pohon gigit semut rangrang. Sungguh indah lantunan sholawatnya, membuat hati menjadi tenang. Ini ada dibacain semua ini Bang Tua. Ada 17 nih. Nah, mau dibacain semua nggak? Nggak ya. Satu lagi aja. Lagi duduk tertusuk paku, Cakep. akhirnya harus meminum kapsul. Cakep. Terbuai dengan lantunan lagu. Ternyata lagunya sholawat kepada Rasul. Cakep. Baik, terakhir, karena ini adalah acara maulid, saya minta dari anak-anak yang laki satu, yang perempuan satu maju ke depan. Ayo, maju, maju, Siapa maju, yang maju. siapa yang berani? Ayo. Siapa? Saya minta satu perempuan, anak-anak, dan satu anak-anak yang laki-laki. Nah sini. Ya, ini kan Ayo, bicara. laki. Ya udah, laki-laki dua-duanya. Sini nggak apa-apa. Ayo. Ini. Namanya siapa? Putra. Ini. Ya. Putra. Ini kan acara Maulid Nabi. Saya ingin ngetes juga kecintaan kepada Nabi sejauh mana. Ya. Nabi itu adalah figur yang lengkap sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, kepala panglima perang, ahli ekonomi, dan juga sebagainya. Harusnya itu menjadi panutan kita semua sebagai umat muslim. Ya. Waktu Nabi berjuang itu beberapa kali perang. Sebutkan perang zaman Nabi satu aja. Perang apa? Ya, perang apa? Perang apa? Perang apa? Hah? Apa? Perang Dadar, ya. Perang Badar, ya, perang Badar. Ini siapa namanya? Satu lagi apa? Perang Irak. Ya, ya udah nggak apa ya. Udah nggak apa ini. Nanti berarti ini menjadi bahan evaluasi kita. Bagaimana kecintaan kita kepada Nabi? Karena kita harus tahu, jangan baca yang lain, baca autobiografi Nabi kita. Ini satu lagi, sebutkan 4 sahabat utama dari Nabi Muhammad SAW. Siapa aja? Siapa? Siapa? Sahabat Nabi yang utama. Siapa? Ya? Siapa? 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 Abu Bakar, Ali bin Thalib, terus dua lagi. Umar, Usman bin Affan. Satu lagi, Ali bin. Ya udah, pokoknya itu benar. Saya kasih hadiah ini. Ya. Terima kasih. Salim. Jadi kalau cinta kepada Nabi bukan hanya acara maulidnya, tapi juga baca sejarah dan ikuti apa yang menjadi ajaran dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak dan Ibu, saya kira itu ya, supaya kita juga tidak berlama-lama menunggu para penceramah menyampaikan tausiah kepada kita semua untuk menjadi bahan renungan dan bahan evaluasi untuk bagaimana kehidupan lebih baik sebagai umat muslim yang kita jalani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sambutan dari Wali Kota Bekasi, dan hal ini diwakilkan oleh Kepala Dinas Satuan Bangsa Bungkoti, yaitu Bangda Bapak Dr. Andes Budi Wijayanto MSc. Baiklah, kita meningkat pada acara selanjutnya, yaitu Maulid Pelaksana. Marilah kita dengarkan Maulid Pelaksana. Yang pertama, kami mohonkan pada guru-guru bersama, yaitu Al-Mukarram Pemerintah Ustaz Kiai Haji Ubaidillah As-Sofari Kempedi. Kepadanya waktu dan tempat kami berikan. Sallallahu Muhammad. Ayo udah itu tuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabair min ummati rawahu Tirmidzi. Yang mulia sahibul fadilah penasehat Forkabi Ayahanda Al-Wali Kiai Haji Abdul Hadi, kita doakan semoga beliau sehat walafiat, Allah panjangkan umur, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. The big family of Forkabi DVD Kota Bekasi, my brother, abangku tercinta Bang Muhammad Ato, semoga sehat walafiat, Allah panjangkan umur, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Sahibul Fadilah Kiai Singa, Kiai Mohi Atali, Kiai Bucep, Bang Ajis Gegep, Bang Ajis Gagap. Kita doakan semuanya, para tokoh, para ormas yang lainnya. I have a time only 7 minutes. Saya cuma waktu 7 menit. After this I will go to Garut. Saya mau berangkat ke Garut. Jadi waktunya 7 menit. Jadi saya mohon maaf para tokoh, para kiai, tidak disebutkan. Insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya begini, para pembawa acara, kalau acara maulid bilangnya begini, acara puncak yaitu ceramah agama. Saya lurusin siapapun pembawa acara, puncak maulid itu mahalul qiyam. Puncak maulid itu tadi mahalul qiyam, berdiri. Kenapa berdiri? Pernah saya tanya, Bang, kenapa kalau asrokol berdiri? Apa kata jawabannya nih abang kita Ustadz? Pokoknya saya mah taunya kalau asrokol berdiri emang dari mana? Pokoknya jawabannya dari sononya. Betul nggak? Dari mananya? Semuanya dijawab. Kenapa asrokol berdiri? Yang jawab pasti dari sono. Malam ini dapat ilmu, bilangin jangan dari sononya, jawab dari sininya. Dari mana? Dari sininya. Kenapa dari sininya? Di panggung yang megah ini hadirin tahu dalilnya kenapa asrokol itu berdiri, bukan jawab dari sononya. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, diriwayatkan saat itu datang malaikat Jibril menghampiri baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Datang itu malaikat Jibril, ya Rasulullah, ketika aku naik 7 lapis langit, aku melihat ada 70.000 malaikat. Dari 70.000 malaikat, ra'aitum malakan munkasiran. Dari 70.000 malaikat, aku melihat ada 1 malaikat munkasiran yang sayapnya sengklek. Ini ada orang Betawi nggak Bang Tiba? Apaan sengklek, Bok? Bang, apaan sengklek? Apaan? Ngampleh. Berarti yang jawab ngampleh orang Betawi. Yang jawab ngampleh orang Betawi. Saya tes Bang, ini kan Forkabi nih, jadi film Forkabi ya. Sama kagak Bang, kok sama kagak nyengser sama ngampleh? Sama kagak Bang? Bedanya apa Tong? Lu so tau lu Tong. Ini lu bocah angkatan corona. Pok, beda nggak Pok nyengser sama ngampleh? Beda. Nih saya kasih tahu, ini orang Betawi karena Forkabi, saya Betawi asli. Nyengser sama ngampleh beda. Nih kalau nyengser mah nih Pekayun dulu banyak pohon rambutan. Rambutannya banyak, saking banyaknya itu pohon rambutan ditunjang pakai pohon bambu. Karena emang rambutannya banyak, itu rambutannya ampe nyengser itu nempel ampe tanah tuh nyengser. Wah, ama ngampleh nih, ngampleh ya. Dengerin Bok, ngampleh. Kalau ngampleh mah abang besok pagi pakai sarung. Pakai sarung, lupa pakai kolor, lupa pakai daleman,
nongkrong depan rumah nyengser apa ngampleh? Bungsen bocah SD lewat lato-lato sama ono. Ini gara-gara bilang nyengser tadi. Ini gara-gara bocah dia nih. Ra'aitu malakan munkasir, aku melihat ada satu malaikat yang sayapnya patah. Wa qala Jibril ma jaramuka ya malakan, wahai malaikat yang sayapnya patah, apa kesalahan kamu? Ini malaikat ngadu, ya Jibril tolong saya. Ketika Nabi Mi'raj ke 7 lapis langit, semua itu malaikat berdiri semuanya menyambut baginda Nabi Muhammad SAW. Semua 70.000 itu malaikat berdiri. Ma kuntu fa'aqabani Allah bihadhil uqubah. Yang lain malaikat semuanya berdiri. Ma kuntu, aku tidak berdiri. Gara-gara aku tidak berdiri, fa'aqabani Allah bihadhil uqubah. Aku dapat hukuman dari Allah, sayapnya Nah, sengkleh bahasa Indonesia itu sayapnya patah. Masya. Tolong Jibril bilang ke Allah, matur ke Gusti Allah, ayu amalin ayu kiraatin, amalan apa, bacaan apa, biar sayap ini kagak sengkleh, kagak patah. Malaikat Jibril menghadap Allah. Allah berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, faqra, baca itu malaikat yang sayapnya patah, salatan marratan wahidatan, suruh baca sholawat 1 kali. Saat itu juga malaikat yang sayapnya patah baca sholawat 1 kali, sembuh sayapnya, tidak patah lagi, terbang lagi ke 7 lapis langit. Masya. Malaikat saja yang sayapnya patah baca sholawat bisa sembuh. Ini kelihatan abang-abang lagi pada sengkleh semua urusannya, lagi pada begubet urusannya. Yang hadir maulid di Porkabi urusannya pada sengkleh, pada kelar urusan semuanya. Amin. Sholawat 1 kali aja bisa menyembuhkan. Bagaimana panggung yang begitu megah, hujan kegeser tadi, ketua Ato udah khawatir ketar-ketir, ini guru hujan apa kagak. Jangan takut Bang Ato, jangan takut nih Bang Empok, kalau abang teriakan hajatan lagi musim hujan ya. Bagaimana caranya biar kagak turun? Kodok bancet ikat di loteng, insya Allah kagak turun. Apanya Bang? Kodok bancet, keserimpet itu kodok. Baca salawat, semoga urusan biar pada lancar. Bangsa Indonesia sedang berduka, saudara-saudara kita kena musibah. Kenapa kampung kita aman? Kenapa Bekasi aman? Kenapa kampung kita aman? Di antaranya barokahnya maulid. Kita doakan saudara-saudara kita yang kena musibah diberikan kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ini kita hadiahkan saudara kita yang di Aceh. Sholawat ini kita hadiahkan yang di Sumatera yang sedang kena musibah. Semoga diangkat segala musibahnya. Allahumma sholli Muhammad ya Rabb, sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabb, alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli. Baca Fatihah buat the big family of Porkabi yang berjuang, semegahnya luar biasa. Ini adalah suksesnya acara ini karena ketulusan, keikhlasan keluarga besar Porkabi. Baca buat Fatihah buat keluarga besar Porkabi, semoga semakin barokah, semakin kompak, semakin guyup. Semoga Porkabi kumpul kita bareng-bareng di sini, nanti kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thanks for Edinson and the last forgive me astaghfirukum ala khotoyaya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentu tadi mau juga sana yang pertama yang disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Ubaidillah As-Sufari MPD, yang mana beliau adalah salah satu Dewan Penasehat DPD Forkabi Kota Bekasi. Baiklah, marilah kita minta pada Maulid Rasana yang kedua, yaitu kami mohonkan untuk guru kita bersama yaitu Al-Mukarram Ustaz Dr. Kiai Haji Mohai Atali. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala wa qul ja'al aqu wa zaqal batilu innal batila وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا innaka antal alimul hakim. Semuanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Hadratal mukarramin wal mukarramat Gurunda Al-Walid Bapak Kiai Haji Abdul Hadi, Kiai Singa, segenap aparatur pemerintah Pemkot Kota Bekasi, pengurus besar DPP Forkabi, DPD Forkabi Bekasi yang saya tidak sebutkan satu persatu, guru kita semua Ustadz Haji Ubaidillah As-Sufari, dan tamu penceramah kita Ustadz Buya Cek Jamhur yang kita kenal Ustadz Bucek, sahabat almarhum Ustadz Jeffrey Bukhari. Kita hormati pelawak senior kita Bang Ajis Gagap, yang kalau di TV gagapnya jadi duit, kalau gagapnya di sini acara bisa kelar jam 2. Dan yang kita sayangi Bapak Ibu semua,
pegang erat-erat dompet sama tasnya, karena malam ini kita kedatangan tuyul. Orang yang simple dan ekonomis. Kalau kita tidurnya di ranjang, di kasur, kalau dia di kardus Indomie. Mandi nggak usah pakai shower, cukup kobokan. Alhamdulillah rendah hati, udah mana kecil rendah hati lagi, makin kecil aja mau datang menyapa masyarakat Pekayon dan Bekasi. Nanti ibu-ibu yang punya anak gadis, barangkali ada yang mau angkat menantu, karena Bang Daus lagi nyari jodoh. Yang keberapa, Us? Yang keberapa? Yang keempat. Pengurus Forkopimda kalah loh. Kecil-kecil udah yang mau keempat ini. Kita doain Bang Daus panjang umur. Enggak, kita doain gede. Kalau gede nggak laku malah. Saya tidak akan ceramah karena sudah jelang jam 10:30. Diinfo sama ketua jam 11:30 kita kudu bubar. Roman-romannya ini kayaknya lebih ini, jauh-jauh datang cuma sebentar, jadi kudu lama. Setuju? Setuju? Ustadz Bucep beres acara dari Bandung, Bang Ajis tadi langsung dari Solo, Bang Daus langsung muncul dari kuburan. Maka saya nggak ceramah, ya, kita langsung panggilkan aja, ya, Bang Ajis, Bang Daus, dipimpin oleh Ustadz Bucep. Wali yang punya panggung udah nyerahin, ya boy. Mari kita simak dan kita dengarkan petinju kelas berat dipimpin oleh Ustadz Bucep yang beliau ini kenal dengan entertain. Malam ini satu dalil Bu ya, ingat dalam Al-Quran, wa bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahun. Adapun dengan nikmat Allah, diutusnya Nabi Muhammad, kita acara maulid memang happy, gembira dan bahagia. Sebab orang banyak yang mumet sekarang ya Bu. Maka nanti ada tausiah, kita simak dulu gelak kelakar dari tamu undangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain? Bismillah. Ngapain? Musik Musik dong. Dangdut? apa? Musik apaan? Musik apa yang ngomong? Ibu yang ngapain? Apa sih boy? kayak orang mau ngambil dompet, kayak kan telimuk. Apa sih boy? Hah? Ngapain? Apaan? Oh iya. Di mana? Yang mana? Betul. Bodoh amat. Buya pusing ya? Oke, musik dulu ntar. Musik apaan? Agak naik. Bismillah.
Mari kita kompak selawat. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Nabi, salam alaik. Salawatullah alaik. Berdiri bersama memuji yang mulia, menyebut namanya tanda rasa cinta. Salam salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Nabi, salam alaik. Salawatullah alaik. Indah wajahnya bagaikan purnama, siapa melihatnya pasti jatuh cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Itulah namanya, mulia dengan akhlaknya. Muhammad, dia kita bersalawatlah padanya. Ayo kompak, 1, 2, 3. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Nabi, salam alaik. Salawatullah alaik. Indah wajahnya bagaikan purnama, siapa melihatnya pasti jatuh cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Nabi, salam alaik. Salawatullah alaik. Salawatullah, salawatullah terus beneran ibu mau beda dari Sunda. Kebetulan mohon maaf Walid, dulu saya sama Abi Muha itu jadi baking sodanya Uje dulu. Iya, karena kecil motot mulu lah kita. Udah ntar terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang gak jawab salam ada 3 golongan. Yang pertama golongan yang budek, yang kedua orang gila, yang ketiga mau mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sambil melotot, biasa aja. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun wal mukhtaram, para alim ulama, para kiai, para asatid asatidah, wabil khusus guru kami
Bapak Walid Kiai Haji Abdul Hadi, doain saya. Kebetulan saya muridnya beliau. Mudah-mudahan beliau kita doakan dipanjangkan usianya, berkahkan rezekinya, dan mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah. Juga alhamdulillah kepada Porkabi, subhanallah, kelihatan gagah-gagah semuanya ya, cakep-cakep ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sukses selalu, terus menjunjung tinggi, menjaga kesatuan negara yang kita cinta, yaitu negara Republik Indonesia. Aparatur pemerintah, sipil maupun militer yang saya hormati Bapak Presiden kita, yang saya hormati Bapak Gubernur kita, yang saya hormati Bapak Wali Kota dan Bupati kita, yang saya hormati Bapak Camat kita, Mana boy? yang saya hormati Bapak Lurah kita, Boy, yang saya hormati Bapak RW kita, mana boy? dan alhamdulillah semuanya diwakili oleh Bapak RT. Bodoh amat. Mohon maaf, Apa? walaupun Pak RT itu tingkatan dari pemerintah yang paling kecil, tapi jasadnya lebih besar. Ya tadi kan nyebutin semuanya bu ya. Dia kan diwakili sama Pak RT. Ya nggak usah diomongin. Dan terserah saya ngomong. Oke. Ampun, ya Allah. Tolong deh pasukan Porkabi, tolong tangkap nih anak satu ini. Nggak mempan. Karena di sana di Depok ada perwakilan. Ada dong. Allahu Akbar. Ayah Ajis. Oh iya. Tapi dia udah hijrah. Juga saya hormati sahabat saya Abi Muhai Atali yang insyaallah, Bu, ayo malam Jumat pengajian di sini nih. Insyaallah Pak korban apa? Perkabi juga kemarin pada ngaji ya. Alhamdulillah. Tuh liatin, walaupun seperti ini kalau kita melihat ya Allah, ini mah pasukan yang ahli surga semuanya ya. Alhamdulillah, yang tiap malam Jumat kemarin juga ngaji ya. Alhamdulillah, diwakili oleh Tuyul Millennium. Juga yang saya hormati, subhanallah, kita kesini kedatangan binatang film yang subhanallah. Bintang, apa jadi binatang? Bintang film. Oh iya. Binatang mah di Ragunan. Oh iya. Ya, alhamdulillah ini para artis, para pelawak yang sudah hijrah sekarang jadi artis multi talentan. Talenta, Allahu Akbar. Talenan mama Iris bawel. Iya. Cabe. Iya. Dan alhamdulillah ini yang satu Bang Ajis Gegep Gagap. kan Betawi. Enggak gitu juga. Betawi kan begitu. Gagap mah gagap aja, nggak ada gegep. Oh iya. Dan juga alhamdulillah ini subhanallah artis yang tertinggi di Indonesia ini, yang mudah-mudahan bagi anak-anak PAUD dia paling tinggi. Tadi aja ya Allah, itu teman saya anak PAUD tadi. Ya Allah, kita doakan beliau dipanjangkan usianya, amin. Kalau yang ini mah alhamdulillah sudah terkena di dunia sampai di akhirat. Yang ini mah Dunia doang, akhirat belum. malaikat kemarin mau barang. Ya alhamdulillah.